مرزا اقبال بیگ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اقبال صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یقینی طور پر بہت تنقید تھی اور سب کو انتظار تھا کہ ذمہ داری کون لے گا، تو بابر نے اس سلسلے میں ذمہ داری قبول کرتے ہوئے سرنڈر کر دیا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو آپ؟ بابر اعظم کے خلاف مصروف عمل تھی کہ اس کو کپتانی سے ہٹایا جائے، کیونکہ یہ جو سیروگیٹ اسکینڈل سامنے آیا ہے اس کے بعد بھی ہلچل مچ چکی تھی پاکستان کرکٹ کے حلقوں میں، اور بابر اعظم کو ہٹانے کا فیصلہ ہٹایا تو نہیں، انہوں نے خود ریزائن کیا ہے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی جانب سے بھی ان پر دباؤ تھا کہ آپ اگر اس عہدے کو چھوڑیں گے تو بہتر ہوگا، کیونکہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین جو ہیں ذکا اشرف صاحب، جو مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے۔ جو لیٹر ایشو کیا تھا آئی پی سی منسٹری نے، میں اس کا ایک سیکنڈ پیرا آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ دا مینجمنٹ کمیٹی شیل پرفارم ڈے ٹو ڈے افیئرز آف پی سی بی اونلی اینڈ شیل ناٹ میک اینی پالیسی ڈیسیژن اور ہائی لیول اپوائنٹمنٹس۔ کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں کرے گی، کوئی پالیسی ڈیسیژن نہیں لے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ریزائن کرے گا جبھی ان کو موقع ملے گا، ڈے ٹو ڈے افیئر میں آ جائے گا، اور اگر کوئی ریزائن نہیں کرے گا، جس طرح ابھی ان کی میٹنگ ہوئی آج گرانٹ بریڈبن اور مکی آرتھر سے، تو مکی آرتھر کے ساتھ بڑی تلخ کلامی ہوئی، یوسف انجم زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں، اور ذکا اشرف صاحب میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ تو کیا تماشا بنا ہوا ہے پاکستان کرکٹ کا؟ اس تماشے سے نکلنا چاہیے۔ پاکستان کرکٹ میں اسٹیبلٹی لانے کے لیے عبید، میں سمجھتا ہوں ایک مستقل چیئرمین کا تقرر ہونا چاہیے۔ اگلے مہینے پورا ایک سال ہو جائے گا رمیز راجہ کو ہٹائے ہوئے، 22 دسمبر 2022 کے بعد سے آپ ایڈوکزم پر چل رہے ہیں، اور جو آتا ہے پہلے نجم سیٹھی آیا، ذکا اشرف صاحب آئے، سب اپنی مرضی کے ڈیسیژن کر رہے ہیں، اور اس سے پاکستان کرکٹ ایک گہری کھائی میں چلی گئی جہاں سے نکلنا مشکل ہوگا۔ اب بابر اعظم کی جگہ جس کو بھی کپتان بنائیں گے، آپ مجھے بتائیں 1995 کے بعد سے پاکستانی کرکٹ ٹیم آسٹریلیا میں کوئی سیریز نہیں جیتی، تو اب اندازہ لگائے کتنا، کوئی ٹیسٹ میچ نہیں جیتا، کتنا پریشر ہوگا کپتان پر ایک نئی ٹیم کے ساتھ جانا۔ میرے خیال میں کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کو ہیلم آف افیئرز پر لگایا جائے۔ پاکستان کرکٹ کے تنازعات شروع ہو گئے، انضمام الحق ریزائن کر گئے، محمد حفیظ پہلے جو ہے انہوں نے کرکٹ کمیٹی کو چھوڑ دیا، میٹنگز ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہیلم آف افیئرز پر لوگ ہیں وہ اس میں کمپیٹنٹ نہیں ہے، اسی لیے لوگوں سے مشورے لے رہے ہیں، ورنہ تو آپ ایک ڈیسیژن لیں، آپ اتھارٹی ہیں، ڈیسیژن کیوں نہیں؟ منسٹری اس کا بغور جائزہ لے رہی ہے، کیونکہ انہوں نے جو لیٹر ایشو کیا اس لیٹر میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ کوئی پالیسی ڈیسیژن نہیں لیں گے، صرف آپ نے الیکشن کرانے فیبروری تک۔ تو اب دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتے ہیں۔ لیکن اقبال صاحب، اس میں مرزا صاحب اس میں یہ ذرا بتائیے کہ بابر پہ چلیں پریشر ڈالا اور بابر نے ریزائن کر دیا، لیکن ہم اگر اس کا احاطہ کر لیں، 4 سال کا بابر نے ذکر کیا، اپس اینڈ ڈاؤنز انہوں نے مینشن کیے بابر کو فیل کرنے میں، یعنی ابھی ریسنٹلی جو تنازعات تھے ود ان دا ٹیم، آئی یو سے لڑ رہا ہے، آر دیکھ رہا ہے، ایس جو ہے وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے، یہ چیزیں اس طرح کی مینشن ہوتی رہیں، یہ ایک بڑا فیکٹر تھا جس نے وہ اس یونٹی کو ختم کیا۔ تو پھر کیپٹن کو یہ فیل ہوا کہ مزید جگہ نہیں ہے، یا اور کون سا ایسا فیکٹر جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیلئر کا باعث بنا، جو اسٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا بابر کو؟ دیکھیں، جب بابر اعظم وہاں پر تھے، پاکستانی ٹیم ہار گئی، تو پی سی بی کے چیئرمین ذکا اشرف نے یہ کہا کہ یہ تو ٹیم بابر اعظم اور انضمام الحق کی منتخب کردہ ٹیم ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب علی اس کا مطلب یہ ہوا انہوں نے اویس ٹیم کو ڈس اون کیا۔ وہیں سے معاملات شروع ہوئے کہ کھلاڑیوں کے ذہن میں آیا، پاکستان میں کپتانی کی دوڑ میں ہر کوئی لگ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے 90s میں کیا ہوا، کتنی بغاوتیں ہوئی، تو وہیں سے کھلاڑیوں کے ذہن میں آیا کہ بابر اعظم اب ایک کمزور وکٹ پر ہے، اسے پی سی بی کے چیئرمین کا سپورٹ حاصل نہیں ہے، اسی لیے انہوں نے کہا ہے، اور یہ وہیں سے نوشتہ دیوار بابر اعظم نے پڑھ لیا تھا کہ اگر ٹیم کی پرفارمنس خراب ہوئی تو وطن واپس جا کر انہیں کوئی ایک کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ بابر اعظم ڈٹ جائیں گے، لیکن لگتا یہی کہ کوئی دباؤ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں عبید کہ ایک کھلاڑی جو دنیا کا نمبر 1 کھلاڑی ہے، بابر اعظم کی اگر آپ پرفارمنس دیکھیں تو پرفارمنس بری تو نہیں ہے اس کی، کہ 2 ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچا، ورلڈ T20 کے فائنل میں پہنچا، ورلڈ کپ T20 کے سیمی فائنل میں پہنچا، پاکستان کو نمبر 1 ٹیم بنایا ون ڈے کی، چاہے کسی بھی ٹیم کو ہرا کر، تو آپ اس کی بیسس پر آپ اس کی پاس پرفارمنس کو نظر انداز کر آپ صرف بابر اعظم کو اس بیسس پر ہٹا رہے ہیں کہ ورلڈ کپ میں مایوس کن کارکردگی رہی۔ انگلینڈ کی مثال عبید ہمارے سامنے، جوس بٹلر ان کے کپتان تھے، انگلینڈ کی ٹیم کی کتنی مایوس کن کارکردگی رہی، لیکن انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نے تو کھلاڑیوں کو نہیں بلایا، کپتان کو نہیں بلایا، اور انہوں نے بلکہ اعلان کر دیا ویسٹ انڈیز کے دورے کے لیے کہ جوس بٹلر ہی ٹیم کے کپتان ہوں گے۔ یہ سب پاکستان میں ہوتا ہے، سیاست پاکستان کرکٹ میں سرایت کر گئی ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں اس سیاست کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کو
को नुकसान हो रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मिर्जा साहब ये भी ऐड कर दीजिएगा, जैसे आपने बताया कि किस तरह से क्रिकेट बोर्ड ने उसे अंडर द बस थ्रो किया बाबर को, इसमें एक मसला और भी था, वो जो एक चैट लीक थी या वो जो एक व्हाट्सएप आ गया। आप समझते हैं कि अब बाबर जब इतने डिसहार्ट हो चुके हैं, कैप्टनसी छोड़ दी और शायद वो जैसे अभी चौधरी अशरफ साहब कह रहे थे अगले टूर के लिए भी अवेलेबल ना हो, रेस्ट करना चाहें, तो वो आप समझते हैं कि इस फ्रंट पे वो कोई लीगल जंग शुरू करना चाहेंगे या यहाँ पर कुछ करेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि ये भी अब डिस्कशन में आ रहा है। इस वक्त तो वो उबैद लीगल कोई ऐसी जंग नहीं शुरू कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि ज़का अशरफ साहब टेम्परेरी बेसिस पर आए, फरवरी में इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा। ये क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन है, ये खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते चेयरमैन का अनटिल एंड अनलेस जो अगला वजीर आजम आता है इंतखाबात के बाद वो इन्हें नॉमिनेट करे गवर्निंग बोर्ड में। और बाबर आजम ऐसा खिलाड़ी है, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हेड ऑन हेड नहीं जाएगा है, और फिर वो टकराव भी मोल नहीं लेगा, लेकिन उसने खामोशी से जो है छोड़ दिया। मैं तो हैरान होता हूँ कि क्या वजूहात थी। अभी थोड़ी देर पहले तक मेरे पास इत्तला थी कि बाबर आजम विल कंटिन्यू, और इन्होंने जो है पहले से फैसला कर लिया था। पीसीबी के चेयरमैन ने वो चैट जो है वो लीक की है। पीसीबी के चेयरमैन ने कहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को, जब राशिद लतीफ के बयान के बाद एक तनाजा खड़ा हो गया कि बाबर आजम की कॉल या उनके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे, तो पीसीबी के चेयरमैन ने सलमान नसीर को कहा। सलमान नसीर ने बाबर को मैसेज किया और प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड आया, एक ही मिनट के बाद जवाब आ गया और उसको उन्होंने लीक कर दिया। ये एथिक्स के खिलाफ है। दुनिया में कहीं किसी क्रिकेट बोर्ड में इस तरह से नहीं होता कि चीजों को लीक कर दिया जाए। मैं हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट किस संप में जा रही है। हमारी टीम अच्छी टीम है, लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, दीवाने, लेकिन इन इंटरनल गिमिक्स में, सियासत में हमारी टीम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और भी है मिर्जा साहब, ये यकीनी तौर पर ये जितनी भी आपकी प्लेइंग 11 थी या बेंच पर जो लड़के थे, ये कमोबेश एक ही साथ इंडक्ट हुए और इन्होंने स्टारडम एक साथ देखा, एक साथ ग्रो किया, एंजॉय किया, और ये फिर वो ट्वीट्स भी करते थे, ये हैशटैग भी करते थे, सोचना भी मना है, सोचना भी मत। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे माजी की जिस तरह आप मिसालें देते हैं, इनको भी अंदाज़ा है, इन्हें नहीं पता कि अगला कैप्टन भी इसी सारे चक्कर से घूमेगा, इसी विशियस साइकिल का हिस्सा रहेगा। फिर वो सियासतें को कुरान पर हल्फ उठाकर मामलात को ख़राब करता है, को किसी तरह से लॉबी करता है। तो हमारे प्लेयर्स ने भी ग्रो नहीं किया, सीधी सी बात है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। 1992 में जब इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता, तो टीम के कुछ खिलाड़ियों ने कहा कि जनाब ये तो अपने हॉस्पिटल के लिए इसको कैंपेन के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। बगावत होने वाली थी। इमरान खान ने नविश्ते दीवार पढ़ते हुए जो 1992 में इंग्लैंड का दौरा था, कप्तानी छोड़ दी। फिर आप देखें 1993 में बगावत हुई सलीम मलिक के खिलाफ। फिर आप देखें कि किस तरीके से बगावतें होती हुई वसीम अकरम के खिलाफ बगावत हुई। और फिर यूनुस खान जो T20 वर्ल्ड कप जीत कर आया था 2009 में, उसके खिलाफ जिस तरह से आप कह रहे हैं एक आयात की किताब पे हाथ रख के सबने ऐड किया कि हम इसकी कप्तानी में नहीं खेलेंगे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है। बोर्ड स्ट्रांग होगा तो फिर खिलाड़ियों की मजाल नहीं है कि वो किसी के खिलाफ कोई बात जो है वो कर सकें, लेकिन मजबूरी है। ये हमारे यहाँ क्रिकेट में सियासत है। मैं इस बोर्ड की बात नहीं कर रहा। गुज़िश्ता कई अदवार से आप देखें तो क्रिकेट बोर्ड में सियासत ही सियासत रही है, और क्रिकेट बोर्ड इतना कमजोर साबित, खिलाड़ी कमजोर रहे, क्रिकेट बोर्ड कमजोर है और खिलाड़ी ताकतवर रहे, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को ये दिन देखना पड़ता है। और ये इस्तीफा, ये बैकफुट पे जाना बाबर का, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला जो भी इन्होंने खिलाड़ियों ने पुश किए थे, उसको भी पीछे ले जाएगा। खिलाड़ी एक कदम मजीद पीछे हो जाएगा इससे, आप नहीं समझते? बिल्कुल। इस पे अभी देखे ना, इंतजामुल अब चले गए चीफ सेलेक्टर। अब चीफ सेलेक्टर किसे बनाएंगे? क्रिकेट बोर्ड में मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। एक दिन ये इशू करते हैं प्रेस रिलीज के तौसीफ अहमद इंटरम पीरियड के लिए चीफ सेलेक्टर होंगे, ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम सेलेक्ट करेंगे, वजाहतुल्लाह वास्ती जूनियर टीम के चीफ सेलेक्टर होंगे। कुछ दिनों के बाद वापस ले लेते हैं जी सैक कर दी सिलेक्शन कमेटी। तो आप मुझे अपने इकदामात में बताएं ना, मुस्तकिल मिजाजी की कमी नजर आती है। इसका मतलब है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस संप में जा रहा है उस संप से पाकिस्तान क्रिकेट बेहतरी की तरफ आने के बजाय तनज़ुली की तरफ जाएगी। ये अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ को सोचना चाहिए जो वजीर आजम पाकिस्तान है। बेशक वो निगरान वजीर आजम है कि क्रिकेट से लोग मोहब्बत करते हैं। एक ही खेल तो बचा है उबैद इस मुल्क में कि जो आप बेहतरी की तरफ जा रहा है, वरना हॉकी का हाल देख लें, स्क्वाश का हाल देख लें, फुटबॉल का हाल देख लें। अगर इस खेल में भी सियासत आ गई तो फिर अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का।